நல்லது. மீண்டுமாய் ஒரு ஆராதனையில் கலந்திருக்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இனி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்தி යහපත් නැවතත් අලුත් මාසයක පැමිණ සිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න පැමිණ සිටිනා වූ සෑම කෙනෙක්ම අපි පිළිගන්නවා. கண்டி லைட் ஹவுஸ் தேவாலயத்தில் මහනුවර ලයිට් හවුස් දේවස්ථානයේ ஆராதனையாக இருக்கிறது. මේක ප්‍රශංසා මෙහෙයයි. இது ஒரு முக்கியமான ஆராதனையாக இருக்கிறது. මේක ඉතා වැදගත් නමස්කාර කිරීමක්. எங்கள் பாவங்களுக்காக අපේ පව් දෙසා மரித்து මරණයටපත් වී சிலுவையில் சுமக்கப்பட்டு කුරුසපත් වෙලා மீண்டுமாய் உயிர்த்தெழுந்த இந்த தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். නැවතත් උත්ථානය වූ ඒ මහත්ම දෙවියන් වහන්සේව අපි නමස්කාර පැමිණ සිටින්නේ. இது உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு ஆராதனையாக இருக்கிறது. මේක උත්ථානය වූ ඉරිදා දවසක්ය. வேதம் சொல்லுகிறது සුද්ධ වූ ලියවිල්ල මෙසේ පවසනවා. நம் பாவங்களுக்கு செத்து අප පාපවලට නැසී நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் படிக்கு ධර්මිෂ්ඨකමට ජීවත් වන පිණිස அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே උන්වහන්සේම තමන්ගේ ශරීරයෙන් நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையில் மேல் சுமந்தார். ගසපිටදී අපගේ පාපයන් නිසුළුසේක. அவருடைய தழும்புகளால் குணமானோம். උන්වහන්සේගේ තුවාලවලින් නුඹලා සුව කරනු ලැබුවා. முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. එක පේතෘස් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. ஆகவே இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளை நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து එනිසා මේ උත්ථානය වූ දවස අපි සෑම එක් වෙලා ஆராதிக்க போகிறோம். අපි ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා. இருக்கிற இடத்திலிருந்து ඉන්නා වූ ස්ථානයෙන් නැගිටලා எழுந்திருந்து கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி දෑත් ඔසවා දැස පියා கர்த்தரிடம் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේට අපි කැප කරන්න යනවා. கர்த்தாவே, இந்த நாள் வரை நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ස්වාමිනී මේ දවස දක්වා අපි පව් කරා ස්වාමිනී. நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் சிந்தனைகளாலும் செய்தோம். අපි දැන නොදැන ස්වාමිනී අපේ සිතින් පව් කරලා තියෙනවා ස්වාමී. ஆகவே எங்களை மன்னித்து பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் சுவாமி. අපිව සමාව දීලා ස්වාමිනී අපිව වහන්සේ බාර ஆண்டவரே, இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளில் ස්වාමිනී මේ උත්ථානය වූ දවසේ ස්වාමිනී தேவ சமாதானத்தோடு எங்களை வைத்திரும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ සමාදානයෙන් අපිව පවත්වාගෙන යන්න ස්වාමිනී. நாங்கள் யாவரும் ஜெபம் செய்ய போகிறோம். අපි සෑම යාඥා කරමු. ஆமென். හලෙලූයා. හහසත් පොළොවත් මැව්වා වූ ස්වාමිනී ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ තරම් අපිට ප්‍රේම කරන්නා වූ කිසි කෙනෙක් නැහැ ස්වාමිනී. ස්වාමිනී මේ උදෑසන ස්වාමිනී මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී මේ උත්ථානයේ උදෙසා ස්වාමිනී ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් කොයි ස්ථානයේ මේ ලෝකේ කොයි ස්ථානයක සිටියත් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උන්ට ස්වාමිනී ආශිර්වාද කරලා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උන් සමග ඉන්ට යනා වූ කරුණාව නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. प्यारणी में उदयसन स्वामी वहाँसे के देव दरुवन स्वामी कोई स्थानीय स्वामी वहाँसे के वचने कियनवद वहाँसे के गीतिका गायना करनवद वहाँसे के नाम प्रशंसा करनवद स्वामिनी ई सैम तनक वहाँसे के आशीर्वादे दकिंटनवनि स्तुति स्वामिनी. प्यारणी लोकेन वेनकरगत्ताव मे जनताव स्वामिनी वहाँसे महत् आशीर्वादයක් ගෙන දෙන්න නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. प्यारणी අපි දැනගත්තා වගේම ස්වාමිනී මේ ලෝකේ සිටිනා වූ සෑම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ උසස්භාවය ඔබ වහන්සේගේ හාස්කම් ස්වාමිනී දකින්න උදව් කරන්න ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ प्यारणी ඔබ වහන්සේ නොදන්නා වූ සෑම කෙනෙක්ම ස්වාමිනී දැනගන්න පිණිස ස්වාමිනී මේ වගේ හොඳ දවසක ස්වාමිනී වහන්සේ ආශිර්වාද කළ මැනව ස්වාමිනී. මේ ස්ථානයේ පැමිණ සිටිනා වූ සෑම කෙනෙක්ම බාර කරනවා ස්වාමිනී. ප්‍රියාණනි මේ අද දවස ස්වාමිනී වචනය ගෙනින්නා වූ දාසයා මුළුමනින්ම බාර කරනවා ස්වාමිනී. ගීතිකා ගයන්න යනවා වූ මේ දරුවන් ඔබ වහන්සේගේ නාමයට බාර කරනවා ස්වාමිනී. සංගීතයේ සපයන්නා වූ ඒ දරුවන් ඔබ වහන්සේගේ නාමයට බාර කරනවා ස්වාමිනී. ප්‍රියාණනි මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයෙන් පිරීලා ස්වාමිනී මේ ස්ථානයේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන වචන ස්වාමිනී පිට කරන්න අපි ආඥා කරනවා ස්වාමිනී. මුළුමනින්ම බාර කරන්න ස්වාමිනී. අපි සමග ඉන්න නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී. වහන්සේට යටත් වෙනවා ස්වාමිනී. අපි කීකරු වෙනවා ස්වාමිනී. මේ සියලු දේ කරන්නට යනවා නිසා ස්තුති කරන නිසා ස්තුතියි. මේ සියලු දේ යාඥා ඉල්ලන්නේ එකම නාසරී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිශුද්ධ නාමයෙන් නිසායි. ආමේන්. ආමේන්. ஆமென். நல்லது. மறுபடியும் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரைக்கிறோம். தத்தேசுவான்சிக்கு நாமனி தாமத் ஆதரேன පිළිගන්නවා. ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கிறது மாசத்திலே. මේ මාසේ පළවෙනි ඉරිදාව සිටිනවා. அது மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த அங்கே நாளா இருக்கிறது. 예수වන්සේ මලුන්ගේ නැගිට්ටා වූ දවස තිනවා. எனவே அந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரவேற்கின்றோம். ඒ නිසා මේ දෙවියන් පැමිණෙන සියලු දෙනාම 예수වන්සේගේ නාමයෙන් தாமත් ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා. தேவனை ஆராதி உண்பதாக தேவதத்தில் வசனத்தை வாசித்து தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். දෙවියන්සේ නමස්කාර කරන්න ප්‍රථමයෙන් අපි දෙවියන්සේ වචනෙන් කොටසක් කියවලා අපි නමස්කාර කරන්නට යනවා. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை வாசித்து
ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சியான போய் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம். ගුවන් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි 25 වෙනි පදේ කියවලා අපි নমස්කාරමයට නොකොඩවම් ගමන් කරමු. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். ஆமென். යොහන් 11 පරිච්ඡේදයේ 25 පදය. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටීමද ජීවනයද මමය. මා කෙරෙහි අදහ ගන්නා මරණමුත් ජීවත් වන්නේය. ආමෙන්. ஆமென். நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. எனவே இந்த காலையில என்னென்ன நிலையோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க தேவன் ஆராதிங்க. உயிர்த்தெழுந்த வல்லம் எங்கள் மேல் கடந்து வரும். එම නිසා ඔබ ඉන්න ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මලුන්ගේ නැගිටාව අභිෂේකය நம்முடைய වෙනවා. தேவன் எல்லா காரியங்களுக்கும் ஜெயம் கொடுக்கிறவராய் දෙවියන් இருக்கிறார். වහන්සේ සියලු දේවල් වලට අපිට ජය දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ. ஜெய ஜெய கீதன பாடல் பாடி தேவன் ஆராதிப்போம். එම නිසා අපි මේ ගීතිකාව ගායනා කරලා දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරමු. உற்சாகத்தோடு தேவன் ஆராதிப்போம். ஹalleluya. கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கை தட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா. ஜெயம் கொண்டு ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா. ஜெயம் கொண்டு ஆர்ப்பரிப்போம். கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கை தட்டி பாடிடுவோம். இயேசுராஜன் உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா. ஜெயம்
මරණය ජයගත්තා වූ දේව වහන්සේ. தொடர்ந்து தேவனை பாடி ஆராதிப்போம். නිසා නොකුඩාම අපි ගීත ගායනා කරමු. மத்தியிலே என்றும் மாறாதவராய் இந்த காலையில் எங்களோடு இருக்கிறார் பிரியமானவரே. දේව වහන්සේ කවදාත් වෙනස් නොවෙනා වූ දේව වහන්සේ ලෙස අපි මැදේ සිටිනවා. உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி பாடி தேவனை ஆராதிப்போம். ප්‍රීතිය මේ ගීත ගායනා කරමු. Hallelujah. Morning up with itu samite. Obehat stuti ve. Morning up with itu samite. Obehat stuti ve. Amen. Ape jivite viduve obai. Amen. Ape jivite rakagate obai. Osomani. Ape jivite viduve obai. Ape jivite rakagate obai. Marani apa vidu itu samite. Obalat stuti ve. Marani apa vidu itu samite. Obalat stuti ve. Maranatil emevita iris Yesue. Sosium sosirame. Maranatil emevita iris Yesue. Sosium sosirame. என் ஜீவனை மீட்டவர் நீர். என் ஜீவனை பாதுகாத்தவர் நீர். ஆமென். என் ஜீவனை மீட்டவர் நீர். என் ஜீவனை பாதுகாத்தவர் நீர். மரணத்தில் எம்மை மீட்ட கிறிஸ்து இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. மரணத்தில் எம்மை மீட்ட கிறிஸ்து இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. ஆமாங்க, அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. ஓ ஹalleluya. எங்களை மீட்டெடுத்தவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி. ஹalleluya, ஹalleluya. என் ஜீவனை மீட்டவரே. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. என் பாவங்களை மன்னித்தவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ජීවමාන දේව වහන්සේ ලෙස අපි සිදුවන්නේ නිත්‍ය ඔබයි. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ මැදේ පැමිණ සිටින නිසා අපි සිදුවන්නේ ස්වාමී. උදෑසන මැදේ ක්‍රියා කරන්න ස්වාමී. Hallelujah. මහිමේ වහන්සේ. නන්දි සුළු ගමන්. தொடர்ந்து பாடி தேவனை ஆராதிப்போம். නොකුඩාම අපි ගීත ගායනා කළා අපි නමස්කාර කරමු. நம்முடைய தேவன் உயிரோடு எழுந்த தேவனே. දේව වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිටා වූ දේව වහන්සේ. ஹalleluya. நம்மளை தொடர்ந்து ஆராதித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். නොකුඩාම ගායනා කළා අපි නාමය උසව. யாருக்கு கிடைக்காத சலாக்கிய தேவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். කාටවත්ම දැන් නැති නොවේ වාක්‍යවන්ත දේ අපි දෙන්නේ. எனவே முழு ஹிருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு இந்த காலையில தேவனுக்கு நன்றிகளை சொல்ல கடைபெற்றிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே. තුලාන්තයෙන් අපි සුදුවන්ත වෙන්න අපි වෙන්න ඕනේ. ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Hallelujah. ஓடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு
கரங்களை தட்டி அவரை மையப்படுத்துவோம். අපි ආත්මවසනන් දීලා அந்த சபையார் எடுக்கலாம் மறுபட வேண்டுகிறோம். වාඩියමු. மறுபடியுமாக வந்திருக்கிற யாவரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை வாழ்த்து வரைக்கும். නැවතත් පැමිණ සිටින සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් තාමත් ආදරය இன்று පිළිගන්නවා. அனைவருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. අද සමෝටම ප්‍රීතිමත් වූ පණිවිඩයක් තියෙනවා. இயேசு மரித்தார், மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து இன்று நம்மளோடு இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ මියගොස් තුන්වෙනි දවසේ මලවුන්ගේ නැගිටලා අප මැදේ සිටිනවා. அவர் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார். දෙවියන්සේ ජීවමානයි. எங்கள் மத்தியில் என் மத்தியில் இருக்கிறார். දෙවියන්සේ අප මැදේ වැඩ වාසය කරනවා. அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த காலையில அமர்ந்திருக்கிறோம். ඇදහිල්ලෙන් අපි වාඩි වෙලා ஏன்னா ඉන්නේ. இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைக்கான ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි නොකොඩවාම දෙවියන්සේ වචනේ උදෙසා අපි ආත්මයක් ஆண்டவர் කරනවා. ஜீவனுள்ள வார்த்தை இந்த காலையில நமக்கு அளிக்க போகிறார். දෙවියන්සේ ජීවමාන වූ වචනේ අපිට පෙවන්න යනවා அந்த කියලා. வார்த்தையிலே ஜீவன் இருக்கிறது, விடுதலை இருக்கிறது, நிம்மதி இருக்கிறது, சமாதானம் இருக்கிறது මේ பிரியமானவர்களே. වචනේ තුල අපිට ප්‍රීතිය තියෙනවා, සමාදානය තියෙනවා, අපිට සැනසෙල්ල எனவே තියෙනවා. அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த இடத்திலே එම அமர்ந்திருப்போம். නිසා අපි මේ ඇදහිල්ලෙන් අපි මේ ස්ථානේ වාඩි වෙලා අපි මේ වචනේ ආමු. வார்த்தைக்காக வார்த்தையை பயந்தளிக்கிற அருமையான போதருக்காக இந்த காலையை நான் ஜெபம் பண்ணுவோம். වචනේ උදෙසා අපේ පාලක උදෙසා අපි යාඥා කරමු. கர்த்தர் இந்த நாளிலே இந்த காலையிலே தேவன் அவரோடு இடைப்பட வேண்டும். அது எங்களுக்கு பலனை கொடுக்கிற நற்செய்தியாக இருக்கிற போறபடியா நடிச்சொல்லுது. දිනවන්සේ ආත්මම කතා කරන්න ඕනේ, අපි සම කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதி வேவா ஆண்டவரே. சுவாமி. கிருபை நிறைந்த தகப்பனே உம்மை நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். කරුණාවන්ත පියාණනි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே நீ நேற்றும் இன்றும் என்றும் ஜீவனுள்ள தேவனா இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துகிறோம். දිනවන්සේ කවදාත් වෙනස් නොවෙනා වූ දෙවියන්වහන්සේ අපේ මැදේ සිටින නිසා අපි ස්තුති ஆண்டவர் இந்த වෙනවා. காலையில் சுவாமி உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை யாவரும் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் கிருபை செய்து கொண்டிருக்கிறப நன்றி செலுத்துகிறோம். මේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා වූ ආලේපය තුල අපේ මැදේ වැඩ වාසය කරන නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவரே வார்த்தை மூலமாக இந்த காலைங்களோடு பேசுங்க, இடைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம். වචන තුලින් කතා කරන්න ස්වාමීනි අපි මඟ පෙන්වන්න. ஆண்டவர் விசேஷமாக ஆண்டவரை வார்த்தை கொடுக்கிற அடியாருக்கான ஜெபிக்கிறோம். විශේෂයෙන් ස්වාමීනි අපි පාලකතුමා ඔස්සේ අපි යාඥා කරනවා. ஆண்டவர் இந்த நாளிலே சுவாமி விடுதலையின் ஆண்டவரை வார்த்தையாக எதிர்பார்க்கிற வார்த்தையாக சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற வார்த்தையாக எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கிற வார்த்தையாக ஆண்டவர் இந்த நாளிலே நல்ல செய்தி எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். මේ උදෑසන ස්වාමීනි බලාපොරොත්තු වේ පණිවිඩයක් අප තුල ස්වාමීනි දෙන්න නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ஆண்டவர் கேட்கிற யாவருக்கான ஜெபிக்கிறோம். ඒ අසන සියලු දෙනා උදෙසා යාඥා ஆண்டவர் කරනවා. எந்தெந்த இடத்துல இந்த செய்தி கேட்கிறார்களோ, කොයි ස්ථානයේද මේ පණිවිඩය ආන්නේ? எந்த நிலையில இந்த செய்தி கேட்கிறார்களோ, කොපමණ වාතාවරණයක ඉඳලා මේ පණිවිඩය අසන්නේ? கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். විනාශය යාලට ආශිර්වාද කරන්න அவர்களை ඕනේ කියලා අපි பலப்படுத்தும்படி යාඥා කරනවා. ஜெபிக்கிறேன். ධෛර්යමත් කරන්න ඕනේ කියලා உமக்கே යාඥා துதி කරනවා. கன மகிமை எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்து ஜெயங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவே. සියලු ගෞරව මහිමද ඔබට පුද කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා කරනවා. ஆமென் ஆமென். நல்லது. மறுபடியும் இயேசுவின் நாமத்தை வாத்தி வரைக்கிறோம். නැවතත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආදරයෙන් இந்த පිළිගන්නවා. காலையிலே எங்களுடைய சபை போதகர் அங்கே தேவனுடைய வார்த்தை பயந்தளிக்கும்படியாக அன்போடு வாழ்த்து வரவைக்கின்றோம். මේ උදෑසන අපි පාලකුතුමාට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා දේව වහන්සේ වචනේ බෙදා ගන්න පිණිස. மகிழ்ச்சியான இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். ප්‍රීතිමත් වූ මේ උදෑසන අපි සමෝටම ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிறந்தது நமக்கு மகிழ்ச்சி. යේසුස් වහන්සේ උපත ලැබුණා වේ පණිවිඩය අපිට ප්‍රීතිමයි. அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்தது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. දේව වහන්සේ කුරුසිපත් වීම අපිට ප්‍රීතියයි. அதே நேரத்தில் அவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்தது அதைவிட மேலான மகிழ்ச்சி. ඒ වගේම දේව වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා වූ පණිවිඩය අපිට ඉතාමත් எனவே இந்த ප්‍රීතියයි. மகிழ்ச்சி நாளை கொண்டாடும்படியாக நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து මේ வந்திருக்கிறோம். ප්‍රීතිමත් වූ දවස අපි සමරන පිණිස අපි මේ ස්ථානේ වැඩි වෙස්න இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டுமாக அன்போடு வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். ඔබ සියල්ලොන්ම අපි නැවතත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉතාමත් ආදරයෙන් நீங்கள் පිළිගන්නවා. எவ்விடத்திலிருந்து செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் ඔබ කොයි ස්ථානයේද ඉඳලා මේ පණිවිඩය අසන්නේ? தேவன் நம்மோடு கிரியை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். දේව වහන්සේ අප මැදේ ක්‍රියා කරනවා. என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි, கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பு, ஊழியம், மரணம், அடக்கம், பரமேறுதல், உயிர்த்தெழுதல், மீண்டும் வருதல் எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தையிலே பேசப்பட்டிருக்கிறது. දේව වහන්සේගේ උපත, දේව වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම, දේව වහන්සේ කඳුළු සියල්ලක්ම දේව වහන්සේගේ වචනේ සිහිපත් කරලා இவை තියෙනවා. எல்லாவற்றையுமே தீர்க்க தரிசனமாக நாங்கள் காணுகிறோம். අපි සියල්ලක්ම අනාගත වචන තුලින් බලන්න இந்த පුළුවන්. உலகத்திலே அநேக தலைவர்கள் பிறந்தார்கள். මේ ලෝකෙදී බොහෝ நாயකයන් බිහි වුණා කියලා බලන්න அவர்களை පුළුවන්. குறித்து எந்த விதமான தீர்க்க தரிசனங்களும் இல்லை. එයාලා ගැන කිසිම අනාගත වාචනයක් නැහැ. ஆனால் இயேசுவை குறித்து எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ගැන නොයෙකුත් වචන තියෙනවා. எனவே இந்த காலையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல செய்தி ඒ என்ன? නිසා මේ උදෑසන ඔබට මොනවද ආපත්තු පණිවිඩය? நம் அனைவருக்கும் நல்ல செய்தி என்னவென்று கேட்டால், සියල්ලෝට මේ ආපත්තු පණිවිඩයක්. இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்தார். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටලා ඒ ජයගත්තා කියලා බලන්න எனவே தான் පුළුවන්. பாடினார்கள், கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் கைகொட்டி பாடிடுவோம் என்பதாக. එම නිසා අපි මේ ගීතිකාව ගායනා කරා යේසුස් වහන්සේට ස්තුතියි කියලා. இந்த மகிழ்ச்சியான நாளிலே கர்த்தர் நம்மோடு பேசுபவராய் இருக்கிறார். මේ ප්‍රීතිමත් වූ දවසේ දේව වහන්සේ අපිත් සමග කතා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவங்களுக்காக, நம்முடைய பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ஜீவனை கொடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ උදෙසා මාගේ උදෙසා පව්
පව් උදෙසා කුරුසිපත් වුණා කියලා அவர் බලන්න පුළුවන්. மரணம் அடைந்தார், அடக்கம் பண்ணினார்கள். මරණයටපත් වුණා තැන්පත් කරා කියලා බලන්න மூன்றாவது පුළුවන්. நாள் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று காணுகிறோம். නමුත් තුන්වෙනි දවසේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියලා අපි இது බලන්න நம்முடைய පුළුවන්. விசுவாசமா இருக்கிறது. මේක අපගේ ඇදහිල්ලයි. நாங்கள் பார்ப்போமேயானால் අපිට බලන්න පුළුවන්. அப்போஸ்தலர்களுடைய விசுவாச பிரமாணத்தை காணுகிறோம். අපෝස්තලවරුන්ගේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශනය. ප්‍රශ්නය බලන්න පුළුවන්. ප්‍රකාශනය. ප්‍රකාශනය බලන්න පුළුවන්. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ඒ මොනවද ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ? இயேசு மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. எனவே இந்த காலையில் என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, ඒ නිසා මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இயேசுவானவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. கிறிஸ்து எழுந்திருக்காவிட்டால் යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටලා තිබෙන්නේ නැත්නම් எங்களுடைய பிரசங்கம் விருதா என்று அங்கே 1 கொரிந்தியர் 15:14 காணுகிறோம். අපගේ දේශනාවල් නිෂ්ඵලයි කියලා අපි 1 කොරින්තේ බලන්න පුළුවන්. அது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய விசுவாசம் விருதா என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබගේ ඇදහිල්ලත් ඒ නිෂ්ඵලයි කියලා බලන්න පුළුවන්. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தார், அங்கே எங்களுக்காக மரித்தார், உங்களுக்காக மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், உயிர்த்தெழுந்தார். ඒ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ආවා, මලවුන්ගෙන් නැගිටලා දෙවියන් වහන්සේ අප උදෙසා කුරුසිපත් වුණා කියලා இந்த බලන්න පුළුවන්. உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சரித்திர ரீதியாக நாம் பார்ப்போமேயானால் ඒ මලවුන්ගේ නැගිටීම ගැන අපි ඉතිහාස ගැන බලන්න පුළුවන්. தேவனுடைய வார்த்தையிலே இங்கே தெளிவாய் கூறப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. 8 சாட்சிகளை காணுகிறோம். අපිට බලන්න පුළුවන් සාක්ෂි 8ක් තියෙනවා. அதை விட மேலான சாட்சிகள் இருக்கலாம். ඊටත් වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ஆனாலும் 8 சாட்சிகளை பார்க்கிறோம். නමුත් 8ක් තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. முதலாவது சாட்சி என்ன? පළවෙනි සාක්ෂිය නම් வெறுமையான கல்லறை என்று சொல்லப்படுகிறது. අපි ඉස්සුනා වූ සෝන් පිට්ටනිය කියලා බලන්න පුළුවන්. மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம், මතෙව් 28 වෙනි පරිච්ඡේදය, மார்க்கு 16ஆம் அதிகாரம், මාර්ක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදය, லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம், ලූක් පොතේ 24 වෙනි யோவான் පරිච්ඡේදය, 20ஆம் அதிகாரம். යෝහන් පොතේ 20 වෙනි இவற்றை පරිච්ඡේදය. பார்க்கிற வேளையிலே මේ සියල්ලක්ම අපිට அந்த බලන්න පුළුවන්. வெறுமையான கல்லறை குறித்து நாங்கள் ඒ பார்க்கிறோம். ඉස්සු සෝන තිබ්බ ඔක බලන්න පුළුවන්. இரண்டாவது சாட்சி என்னவென்றால், දෙවන සාක්ෂිය නම් தேவ தூதர்கள் சாட்சி கொடுக்கிறார்கள். දේව දූතයන් සාක්ෂි දෙනවා. மத்தேயு 28:6லும், මතේ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදේ, மார்க்கு 16:16லும், මාර්ක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදය 16 වෙනි පදේ, லூக்கா 24:6லும் காணலாம். ඒ වගේම ලූක් පොතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදේ. மூன்றாவது சாட்சியை பார்ப்போமேயானால், තුන්වෙනි සාක්ෂිය නම් இயேசு சீசர்களுக்கு தரிசனமாகியதை காணுகிறோம். යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට ඒ සිහිපත් වුණා කියලා බලන්න පුළුවන්. யோவான் 20ஆம் அதிகாரம், යෝහන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදය 19 முதல் 20 வரை. 19 20 බලන්න පුළුවන්. 20ஆம் அதிகாரத்திலே 20 වෙනි පරිච්ඡේදය 26வது வசனம், 26 වෙනි පදේ, 21வது அதிகாரம், 21 වෙනි இவை පරිච්ඡේදය, எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற ඒ வேளையிலே සියල්ලක්ම අපිට බලන්න පුළුවන්. கிறிஸ்து தரிசனத்தை தெளிவாக காணக்கூடியதாக ඒ இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පෙනීම අපිට දකින්න පුළුවන්. நான்காவது சாட்சி, 4 වෙනි සාක්ෂිය அவர் නම් மரியாளுக்கு தரிசனமாகிறார். අපි බලන්න පුළුවන් මරියාල්ට පෙන්නුම් කරන එක. யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். යෝහන් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ. ஐந்தாவது சாட்சியை பார்க்கிறோம். 5 වෙනි සාක්ෂිය නම් 2 சீஷர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகிறார். ගෝලියොන් දෙදෙනෙක්ට එතුමන් සිහිපත් වෙන එක லூக்கா බලන්න පුළුවන්. 24:35. ලූක් පොතේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදේ. ஆறாவது பார்க்கிறோம், 6 වෙනි බලන්න அப்போஸ்தலன் පුළුවන්. பவுலுடைய சாட்சியை பார்க்கிறோம். අපි පාවුල්තුමාගේ සාක්ෂි බලන්න පුළුවන්. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 8 வரை. 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 ඉඳලා 8 වෙනකම්. ஆதி சபையின் உறுதியான சாட்சியை 7வதாக பார்க்கிறோம். අපි මුල් සභාවල් වල තිබෙනා වූ සාක්ෂි බලන්න පුළුවන්. அது சாட்சி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? සාක්ෂිය කියන්නේ අර්ථය නම් මොකද්ද? இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை பயப்படாமல் பேசுவது. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියලා බය නැතුව අපි එඩිතරව කතා කරන එකයි. எட்டாவது சாட்சி என்ன? 8 වෙනි සාක්ෂිය නම් இன்றைய சபைகளுடைய சாட்சியாக இருக்கிறது. අද අපේ සභාවල් වල තියෙන සාක්ෂිය. உங்களுடையதும் என்னுடையதும் சாட்சியாக இருக்கிறது. ඔබගේ මාගේ සාක්ෂිය. எனவே என் சகோதரர்களே சகோதரிகளே, එම නිසා මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இந்த காலையில் நான் எதை சொல்ல விரும்புகிறேன்? මේ උදෑසන මම මොනවද කියන්නේ? இரண்டு சாட்சிகள் இருந்தால் ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கலாம். සාක්ෂි දෙකක් තිබ්බට අපිට කියලා නිම කරන්න පුළුවන්. அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் மூலமா ஒரு காரியத்தை நிரூபிக்க முடியும். ඒ සාක්ෂි දෙකෙන් අපිට එකක් කියලා නිම කරන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் 8 சாட்சிகள் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது. අද තියෙනවා බලන්න පුළුවන් සාක්ෂි 8ක් අපි මැදේ තියෙනවා. எனவே இயேசு உயிர்த்தெழுந்த தேவனாய் இருக்கிறார். එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියලා බලන්න இந்த පුළුවන්. காலையில் உங்கள் மத்தியிலே பேச போகிற காரியம், මේ උදෑසන මම ඔබ මැදේ කතා කරන්න නම් உயிர்த்தெழுந்த இயேசு பேசிய சில வார்த்தைகள் இருந்து பேச මේ விரும்புகிறேன். මලවුන්ගේ නැගිට්ටා වූ යේසුස් වහන්සේ කීප වචන කීපයක් කියන්න යනවා. முதலாவது எங்கள் பார்க்க போகிறோம், පළවෙනි අපිට බලන්න පුළුවන් இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටාට පස්සේ அங்கே இயேசு பேசுவதை காணுகிறோம். යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. மரியாளை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார், මරියාල් දෙස බලලා මේ අනේ ආකාරයෙන් කියනවා. ஏன் அழுகிறாய், யாரை தேடுகிறாய்? ඇයි නුඹ හඬන්නේ කාවද සොයන්නේ? யோவான் நற்செய்தி நூலிலே 20ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். යෝහන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ.
முதலாவது கேட்கிற கேள்வி என்ன? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් මොකද්ද? ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கிறார். ඇයි නුඹ අඬන්නේ කියලා අහන්නේ? இரண்டாவது கேட்கிறார், දෙවනුව අහනවා யாரை தேடுகிறார் என்பதாக. කාවද නුඹ සොයන්නේ? இந்த காலையில் என் அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, උදෑසන මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි உங்களையும் என்னையும் பார்த்து கர்த்தர் கேட்கிற கேள்வி என்ன? ඔබත් මාවත් දෙස බලලා දෙවියන්වහන්සේ අසන ප්‍රශ්නේ නම් அன்றைக்கு தன்னுடைய மரியாதையை நோக்கி அவர் பேசினார். එදා මරියාල් දෙස බලලා කතා இன்று කරා. உங்களையும் என்னை நோக்கியும் பேசுகிறார். අද ඔබවත් මාවත් දෙස බලලා කතා කරනවා. முதலாவது கேள்வி ஏன் அழுகிறாய், පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ ඇයි නුඹ අඬන්නේ? யாரை தேடுகிறாய் என்பதாக. කාවද නුඹ සොයන්නේ? நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு இழந்து போன நேரங்களிலே, අපගේ බලාපොරොත්තු අත්විඳිනවා වෙලාවවල எல்லோரும் கைவிட்ட நேரத்திலே සියල්ලක්ම අත්හැරපුවා වෙලාව நீங்களும் நானும் அதிகமாக அதைரியப்படுவதுண்டு. ඔබත් මමත් අධෛර්යයට පත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. வேதத்திலே காணுகிறோம், අපි බයිබලේ බලන්න இந்த පුළුවන්. சிறிய அழுவதை காணுகிறோம். මේ ස්ත්‍රිය අඬන එක බලන්න அது පුළුවන්. மாத்திரமல்ல, சீசர்களும் அழுதார்கள் என்று மார்க்கு 16:10 காணலாம். ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි බලන්න පුළුවන් ගෝලයන් ඇඬුවා කියලා බලන්න පුළුවන්. மார்க்கு 16 அதிகாரம் 10 வசனத்திலே. මාක් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ. ஏன் ஜனங்கள் அழ வேண்டும்? ඇයි ජනතාව අඬන්නේ? நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் விழுந்து போய்விட்டது. Tamanගේ බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම නිම நமக்கு කරලා ගියා. ஒருவருமே இல்லை. අපිට කිසිවක් කිසි இது කෙනෙක් என்ன නැහැ. செய்ய போகிறோம் என்கிற நிலை. අපි මොනවද කරන්න යන්නේ இந்த කියනවා. நிலையிலே நீங்கள் இந்த காலையில் இருக்கலாம். මේ වාතාවරණයක ඔබ සිටින්න පුළුවන්. உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார். ඔබ දෙස බලලා ඒ ස්වාංශය உங்களை අහනවා. பார்த்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கேட்கிறார். ඔබ දෙස බලලා නැගි මලවුන්ගේ නැගිටව දෙවිනාසය ஏன் அழுகிறாய், யாரை தேடுகிறாய் ඇයි என்பதாக. නුඹ අඬන්නේ? කාවද සොයන්නේ? இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? මේකේ අර්ථය නම් அழுகிற ஜனங்களுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரே ஒருவர் இயேசு மாத்திரமே. අඬනව ඒ ජනතාවලට සනසන දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ පමණයි. அவள் அங்கே அழுது கொண்டிருந்த பொழுது காணுகிறோம். එයා අඬන විට අපිට බලන්න පුළුවන්. வேறு யாரும் அதை காணவில்லை. වෙන කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. அவ்விடத்தில் இயேசு அதை காணுகிறார் என்று காணலாம். ඒ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ දකින්නවා කියලා අපි බලන්න இன்று පුළුවන්. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, අද මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි உங்களுடைய கண்ணீரை அவர் காணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ඔබගේ කඳුළු යේසුස් වහන්සේ දකින්නවා. நீங்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள்? ඔබ කාවද සොයන්නේ? அந்த கண்ணீரிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் ඒ யானால் කඳුලෙන් ඔබ නිමාවට පත් වෙන්න ඕනේ නම් இயேசுவை மாத்திரமே தேட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ පමණක් සොයන්න ඕනේ. பழைய ஏற்பாட்டிலே பல உதாரணங்களை பார்க்கிறோம். පරණ ගිවිසුම් වල අපි නොයෙකුත් උදාහරණ බලන්න පුළුවන්. ஆகார் என்ற ஸ்திரியை பார்க்கிறோம். ආගාර ගැන ස්ත්‍රී ගැන බලන්න පුළුවන්. அவள் அங்கே பிள்ளை மரிப்பதை பார்க்க மாட்டேன் என்று அங்கே வேதனையோடு அழுவதை காணுகிறோம். එයාගේ දරුවා මරණයට පත් වෙන එක බලන්න බෑ කියලා අඬන එක බලන්න பிள்ளையை පුළුවන්. வளர்க்க முடியாத ஒரு நிலை. දරුවාව අඩා ගන්න බෑ කියලා වාතාවරණයක්. ஆதியாகமம் 21 அதிகாரத்திலே උපති පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 முதல் 18 வசனங்கள் வரை 16 සිට 18 වෙනි பிள்ளையை குறித்த அவளுடைய வேதனையை பார்க்கிறோம். දරුවා ගැන එයාගේ වේදනාකාරී තත්ත්වය அவளுடைய බලන්න கண்ணீரை පුළුවන්. பார்க்கிறோம். එයාගේ කඳුළු බලන්න வேறு පුළුවන්. யாருமே இதை காணவில்லை. වෙන කිසි කෙනෙක් මේ දැක්කේ නැහැ. ஆனாலும் தேவன் காணுகிறார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවා කියලා அவர் බලන්න என்ன පුළුවන්. சொல்கிறார்? එතුමන් මොනවද කියන්නේ? ஆகாருடைய கண்ணீரை கண்ட தேவன் ආගාරගේ කඳුළු දැක්කව දෙවියන් அவரை වහන්සේ. ஆறுதல் படுத்துவதை காணுகிறோம். එයා සනසන එක බලන්න පුළුවන්. எனவே இந்த காலையில் என் அருமையானவர்களே, මිනිසා මේ උදෑසන මාගේ உங்கள் ප්‍රේමවන්තයනි. பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் வேதனைப்படலாம். ඔබගේ දරුවන් ගැන ඔබ කනසොල් වෙන්න පුළුවන්. எதிர்காலத்தை குறித்து வேதனைப்படலாம். අනාගතයේ ගැන හිතලා කනසොල් அவருடைய වෙන්න පුළුවන්. படிப்புகளை குறித்து வேதனைப்படலாம். ඉගෙනීම් කටයුතු ගැන හිතලා කනසොල් என்ன වෙන්න செய்ய පුළුවන්. போறோம் என்று கவலைப்படலாம். මොනවද මං කරන්න යන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න ஒன்றை පුළුවන්. மறந்து விட வேண்டாம். කදයක් අමතක කරන්න உங்கள் එපා. அழுகையின் சத்தத்தை யாருமே கேட்க மாட்டார்கள். ඔබගේ කඳුළුවේ අඬ කවුරුත් හසන්නේ නැහැ. இயேசு மாத்திரம் கேட்பவராய் යේසුස් இருக்கிறார். වහන්සේට අසනවා කියලා බලන්න පුළුවන්. சங்கீதம் 6:6 சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ගීතිකාවලි 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 බලන්න පුළුවන්. முழு இரவும் என்னுடைய படுக்கையை அதாவது கட்டிலை தண்ணீரினால் நிரப்புகிறேன் என்பதாக. මුළු රෑම මං මගේ හැඳ මං කඳුළු වලින් පුරවනවා කියලා. இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் இரவிலே கண்ணீர் விடுவதை காணுகிறோம். අපි බලන්න පුළුවන් නොයෙකුත් ජනතාවල අද රෑ මැදේ හඬන එක. யாரிடம் சொல்லுவது என்ன செய்வது என்று விளங்காமல் தடுமாறுகிறார்கள். කාටද මං පවසන්නේ මොනවද කරන්න කියලා දන්නේ නැතුව ඉන්න இந்த එක බලන්න வேதனை පුළුවන්. நிமித்தமாக அவர்கள் அழுது கொண்டிருப்பதை මේ காணுகிறோம். වේදනාකාරී තත්වයෙන් හඬන එක බලන්න පුළුවන්. இந்த காலையில் ஆண்டவர் கேட்கிறார், මේ දැසන දිනවාසය අසනවා. பிள்ளைகளை குறித்து நீங்க வேதனைப்படுகிறீர்களா? දරුවන් ගැන ඔබ කනස්සල් அவர் වෙනවද? பிள்ளைகள் மேல் கரிசனை உள்ள தேவன். දරුවන් ගැන එතුමන් සනසන්නව දෙනවා. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? මොනවද කියන්නේ? உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ඔබගේ කඳුළුව පිසදන්නව දෙවියන් වහන්සේ. உன் அழுகையை கண்டு உனக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். උඹගේ හැඬිල්ල දැකලා මං සනසන්නව කියලා කියනවා. இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கிறோம். දෙවනු කාරණාව බලන්න පුළුවන්. அன்னாள் என்கிற ஒரு ஸ்திரியை பார்க்கிறோம். අපි අන්නාල් ගැන බලන්න පුළුවන්. அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை. එයාට දරුවන් තිබෙන්නේ හිටියේ නැහැ. இவள் பிள்ளை இல்லாதபடியினாலே දරුවන් නොමැති නිසා அவளுடைய சக்கலத்தை அவளை எப்பொழுதுமே கேலி செய்வதை காணுகிறோம். එයාගේ තමන්ගේ සමත් සහෝදරයන් එයාට දුකට පත් කරා කියලා බලන්න அது පුළුවන්. வேதனைக்குரிய ஒரு காரணமாக ඒක இருந்தது. දුකට කාරණයක් කියලා බලන්න පුළුවන්. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலே එක සාමුවෙල් 1 පළවෙනි 10 පරිච්ඡේදයේ முதல் 20ஆம் வசனம் வரை வாசித்து பார்ப்போம். 10 සිට 20 වෙනි පදේ දක්වා බලන්න පුළුවන්. அன்னாளுடைய அழுகையை அங்கே தேவன் கண்டார் என்று காணுகிறோம். ඒ අන්නාල්ගේ කඳුල දැක්කා කියලා අපි බලන්න அவருடைய පුළුවන්. அழுகையை தேவன் பார்க்கிறார் என்று ඒ காணுகிறோம். කඳුල දකින්නවා කියලා බලන්න පුළුවන්. இந்த காலைவெளியில் எனக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற நல்ல செய்தி என்ன? මේ දැසන අපිට තියෙනව යාපත්තු පණිවිඩේ නම් எனக்கு பிள்ளைகள் இல்லையே, මට දරුවන් නැහනේ. என்ன செய்ய போகிறேன்?
செய்வேன்? මම මොනවද කරන්නේ? யாருக்கு இதை செய்ய முடியும் කාටද මොනවද කරන්න என்று පුළුවන්? நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம். එහෙම කඳුලෙන් ඉන්න පුළුවන්. நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை என்ன? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියන நீ වචනේ නම. கலங்காதே, உன் கண்ணீரை நான் துடைப்பேன் என்பதாக. නුඹ කැළඹෙන්න එපා. නුඹගේ කඳුල මං සනසනවා. அன்னாளுடைய கண்ணீரை தேவன் கண்டார். අන්නාල්ගේ කඳුල දැක්ක කියලා බලන්න அது පුළුවන්. மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි. அவளுக்கு ஒரு குமாரனை கொடுத்ததை காணுகிறோம். එයාට දරුවෙක් දුන්න එක බලන්න පුළුවන්. கேட்டது ஒன்று, ඉල්ලුවේ එක්කෙනයි. கிடைத்தது 6 என்று சொல்லப்படுகிறது. ලැබුණේ 6 දෙනෙක් කියලා බලන්න எனவே என் පුළුවන්. சகோதரனே சகோதரியே, එම නිසා මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இன்றைக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේට බැරි දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. அன்னாளின் அழுகையை கேட்ட கர்த்தர் ඒ අන්නාල්ගේ කඳුල දැක්කව දෙවියන් இன்றைக்கு වහන්සේ. உங்களுடைய அழுகையை கண்ணீரை காணுகிற தேவனாய் අද இருக்கிறார். ඔබගේ ඇඳිල්ල කඳුල දකින්නවා දෙවියන් වහන්සේ. மூன்றாவது பார்க்க போறோம். තුන්වෙනි කාරණා බලන්න எசேக்கியா පුළුවන්. ராஜாவுடைய அழுகையை கேட்ட தேவன். ඒ එසේකී රජතුමාගේ ඇඳිල්ල කඳුල දැක්කා කියලා ஏசாயா බලන්න පුළුවන්. 38 அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள். එසාය පොතේ 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි තුන පදේ. வியாதியிலே அந்த மனிதன் அழுவதை காணுகிறோம். එයා ලෙඩ රෝග වෙලා අඬන එක බලන්න පුළුවන්. என்னவென்றால் මක් නිසාද? தீர்க்கதரிசி இப்படியாக சொல்கிறார், අනාගත වත්තුන් මෙවැනි ආකාරයෙන් ஒரு කියනවා. நேரம் சரி வந்து விட்டது, නුඹගේ කාලය ඉවරයි. எல்லாவற்றையும் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்கு செய்து விட்டு ஆயத்தமாகி සියල්ලක්ම නිම කරලා ඔබ ලෑස්ති වෙන්න. உனக்கு மரணம் சமீபமாய் இருக்கிறது ඔබගේ என்பதாக. මරණේ කාලය පැමිණ තිබේ. அப்பொழுது எசேக்கியா ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்கு வருகிறார். එවිට එසේකියා දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයට එනවා. சோரபெருமாக திரும்பி கண்ணீர் விட்டு அழுவதை காணுகிறோம். එයා කඳුළු සලලා අඬන එක බලන්න පුළුවන්. என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்டார், මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவர் என் ஜீவியத்தை கூட்டிக் கொடும் என்பதாக. ස්වාමිනී මාගේ ජීවනයට තව තවත් ලබා දෙන්න. நல்ல செய்தி என்ன? යාපතු පණිවිඩේ නම් 15 வருடங்கள் அவனுக்கு ஆண்டவர் வாழ்க்கையை கூட்டிக் கொடுக்கிறார். අවුරුදු 17ක් දෙවියන් වහන්සේ වැඩි කරලා දෙනවා කියලා என் බලන්න පුළුවන්. சகோதரனே சகோதரி, இது எதை காட்டுகிறது? මාගේ ප්‍රේමවන්තනි මේ දේ මොනවද පෙන්වන්නේ? உங்களுடையதும் நம்முடையதும் சகலருடைய கண்ணீரையும் அவர் காணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ඔබගේ මාගේ කඳුල දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවා කියලා බලන්න எனவே நாம் පුළුවන්. கலங்க வேண்டிய அவசியமே එම கிடையாது. නිසා අපි කනසල් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ஆகாரின் அழுகையை கண்டு பதில் கொடுத்த தேவன், ඒ ආගාරගේ කඳුල දැකලා පිළිතුරු දුන්නා වූ දෙවියන් அன்னாளின் වහන්සේ. கண்ணீரை கண்டு பதிலை கொடுத்த தேவன், අන්නාල්ගේ කඳුල දැකලා පිළිතුරු දුන්නා වූ දෙවියන් எசேக்கியாவின் වහන්සේ. கண்ணீரை கண்டு பதில் கொடுத்த தேவன் ඒ එසේකියාගේ කඳුල දැකලා පිළිතුරු දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. இன்றைக்கு உங்களை நோக்கி பார்க்கிறார். අද ඔබ දෙස බලනවා. நீங்கள் அழுவதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ඔබගේ කඳුල දකින්නවා. உங்கள் கண்ணீரை காணுகிற தேவனாய் ඔබගේ இருக்கிறார். කඳුල දකින්නවා. அவர் ஒரு போல உங்களை விடுதலை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். එතුමන් ඔබ නිදහස් කරනවා වූ දෙවියන් உங்களை වහන්සේ. வேதனைக்குள்ளே கொண்டு போகிற தேவன் அல்ல. ඒ වේදනාකාරී තත්ත්වයට ගෙනියන්නේ எனவே නැහැ. இந்த காலையில் சகோதரனே சகோதரி, එම නිසා මේ දැසන් මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි. இயேசு கேட்கிறார், ඒ ස්වාංශය අසනවා. ஏன் அழுகிறாய்? ඇයි නුඹ අඬන්නේ? யாரை தேடுகிறாய் என்பதா. කහවද නුඹ සොයන්නේ? இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன காரியத்தில் இருந்தாலும், අද කොපමණ වාතාවරණයක හිටියත් எந்த வேதனையிலே இருந்தாலும் කොපමණ වේදනාකාරී තත්ත්වයක හිටියත් ஒன்றை மறந்து போயிட එක வேண்டாம். දෙයක් අමතක කරන්න එපා. யார் கைவிட்டாலும் இயேசு உங்களை கைவிடவே மாட்டார். කවුරු අත්හැරියා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අතාරින්නේ அவர் නැහැ. உங்கள் அருகிலே இருக்கிறார், உங்களோடு பேசுகிறார். ඔබ ළඟින්ම ඉඳගෙන ඔබට කතා කරනවා. எனவே எல்லா பாரத்தையும் அவர் கடத்தில் ஒப்புக் கொடுங்க. එම නිසා සියලු බරක්ම දෙවියන් වහන්සේට බාර உயிர்த்தெழுந்த කරන්න. இந்த ஞாயிறு காலையிலே நல்ல செய்தி என்ன? ඒ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා වූ උදෑසන මොනවාද යාපතු පණිවිඩය? இயேசு உங்களை நோக்கி கேட்கிற காரியம், ස්වාංශය ඔබගෙන් අසන්නාව. ஏன் அழுகிறாய்? ඇයි නුඹ අඬන්නේ? யாரை தேடுகிறாய்? කවුද නුඹ நான் සොයන්නේ? உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் මම නුඹ என்பதாக. සමග සිටිනවා. இரண்டாவதாக பார்க்க போறோம், දෙවනුව බලන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு சமாதானம் என்றவர் சொல்வதை காணுகிறோம். නුඹලාට සමාදානය කියලා කියන එක யோவான் බලන්න පුළුවන්. 20 அதிகாரம் යොහන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 வசனத்திலும் 19 පදේ 21 வசனத்திலும் 21 වෙනි පදේ 26வது வசனத்திலும் பார்க்கிறோம். 26 වෙනි පදේ. ஏன் இவர்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்ல வேண்டும்? ඇයි මෙයාලට සමාදානය කියලා කියන්නේ? இப்பொழுது இயேசுவை சிலுவையில் அடித்து விட்டார்கள். දැන් යේසුස්වහන්සේ කුරුසිපත් කරලා ඉවරයි. இப்பொழுது அவர் மரணம் அடைந்து விட்டார். දැන් එතුමන් මරණයට පත් වෙලා ඉවරයි. சீசர்கள் எல்லாம் இருப்பிடத்துக்கு போய்விட்டார்கள். ගෝලයන් තමන්ගේ තැන් වලට ගියා. யூதர்களுக்கு பயந்தபடியினாலே යුදෙව්වන්ට බය වෙලා සිටියා. அவர்கள் வீட்டிலே போய் கதவை பூட்டிக் கொண்டிருப்பதை காணுகிறோம். එයාලා නිවස් වලට ගිහිල්ලා දොර වසාගත්තා කියලා බලන්න පුළුවන්. ஆதியாகமம் 21 மன்னிக்கும் இந்த நேரத்திலே பார்க்க போறோம். அவர்கள் பயத்தோடு இருந்தார்கள் அங்கே. එයාලා බය වෙලා සිටියා කියලා බලන්න පුළුවන්. யோவான் 20 அதிகாரம் යොහන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26வது வசனத்தை பார்க்கிறோம். 26 වෙනි පදේ அங்கே சீசர்களை பார்க்கிற வேளையிலே ගෝලයන් දෙස බලනකොට அவர் எல்லாரும் அவரை கண்டு பயந்தார்கள் என்று එයාලා சொல்லப்படுகிறது. එතුමන් දැකලා බය වුණා කියලා බලන්න அப்பொழுது පුළුවන්. சிலர் உங்களுக்கு சமாதானம் என்பதாக. එවිට කියනවා යේසුස් නුඹලාට என் සමාදානය කියලා. சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි, தேவனுடைய பிரசன்னத்தை காணுவதற்காக எங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේප දකින්න පිණිස අපිට කඳවීම நாங்கள் දීලා எந்த තියෙනවා. இடத்திலே பயந்து போய் ஒளிந்திருந்தாலும் අපි කොයි ස්ථානේ බය වෙලා ඇංගිලා ඉන්නේද? அந்த இடத்துக்கு நம்மை தேடி வருகிற தேவனாய் ඒ இருக்கிறார். ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ පැමිණෙන එක බලන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் அவர் நம்மோடு கூட இருப்பதை நிச்சயிக்கிற தேவன் என்பதை மறந்து போயிட வேண்டாம். මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ අප සමග සිටින එක අමතක කරන්න එපා. எனவே சந்தேகத்தோடு இருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து பார்க்கிறோம். සැකෙන් සිටිනා වූ ජනතාව දෙස බලනවා. அங்கே அவர் சமாதானம் என்று சொல்வதை காணலாம். එවිට නුඹලාට සමාදානය කියලා කියනවා. மார்க்கு 16 அதிகாரத்திலே මාක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 14 வசனம் வரை வாசிப்போமேயானால் 11 ඉඳලා 14 වෙනකන් අපි කියනවා. முதலாவது ஸ்திரீகள் வந்து
சீசரிடத்திலே சொல்கிறார்கள் පළමුවෙන්ම ස්ත්‍රියන් කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෝලයන්ට කියනවා இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதாக. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියලා. அது அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாய் தோன்றியது என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒක නිෂ්පල වූ කතාවක් ඇටියට බලවුවා කියලා காரணம் බලන්න என்னவென்று පුළුවන්. கேட்டால் ඇයි මක් නිසාද? அங்கே ஸ்திரீகளுடைய சாட்சிகளை அந்த நாட்களில் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ඒ ස්ත්‍රියන්ගේ සාක්ෂි ඒ දවස්වල පිළිගත්තේ නැහැ. இவர்கள் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. එම නිසා පිළිගත්තේ නැහැ. அங்கே 14 வசனத்திலே பார்க்கிறோம் 14 වෙනි පදේ බලන්න இரண்டு පුළුවන්. சீசர்களும் வந்து சொல்கிறார்கள் ගෝලයන් දෙදෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා நாங்கள் இயேசுவை கண்டோம் என்பதாக, අපි යේසුස් වහන්සේ දැක්කා. அவர் மருத்துவரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதாக. එතුමන් මලවුන්ගේ නැගිට්ටා. ஆனாலும் இந்த பார்க்கலாம் சீடர்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது. නමුත් මේ ගෝලයන් තාමත් සැක කරන එක බලන්න அந்த පුළුවන්. சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யும்படியாக ඒ සැකය නිමිත්තෙන් இயேசு அவர்களுக்கு முன்பதாக வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ මැදට පැමිණෙන එක என் බලන්න சகோதரனே පුළුවන්. சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் අද ඔබත් මමත් ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம், දෙවියන්සේ වචනේ අසනවා. மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். අන් අයට අපි පවසනවා. ஆனால் எத்தனை பேர் அதை முழுமையாக விசுவாசிக்கிறோம்? නමුත් කී දෙනෙක්ද ඒක ඇදහිල්ලෙන් අපි විශ්වාස எங்கள் කරන්නේ? ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லாத பொழுது, අපගේ යාඥාවලට පිළිතුරු නැති நம்முடைய වෙලාවේ எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாத பொழுது අපගේ බලාපොරොත්තු ඉටු නොවෙන්නව වෙලාවේ என்ன செய்கிறோம்? මම මොනවද කරන්නේ? அங்கே சந்தேகம் உருவாவதை காணுகிறோம். අපිට සැකයක් මතුවෙන එක බලන්න පුළුවන්. ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லை என்று சில நேரத்தில் ஜனங்கள் சந்தேகப்படுகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපි සැක වෙනවා. இதோ சீசர்கள் சந்தேகப்படுகிறார்கள். මෙන්න මේ ගෝලයන් සැක කරනවා. அப்படி இந்த வேளையிலே இயேசு அவர்களோடு அங்கே பேசுவதை காணுகிறோம். එවැනි ස්ථානයක දෙවියන් වහන්සේ පැමිණලා කතා කරන එක බලන්න உங்களுக்கு පුළුවන්. சமாதானம் என்று சொல்கிறார். නුඹලාට සමාදානය වේවා කියලා எனவே කියනවා. நீங்கள் பயத்தோடு இருப்பீர்கள் ஆனால் නුඹලා බය වෙලා සිටිනවද? இந்த காலத்திலே இந்த காலையிலே உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்கிறார். දැසන නුඹලාට සමාදානය කියලා சில කියනවා. நேரத்தில் உபத்திரவங்களுக்கு முகம் கொடுக்கலாம். අපි උපත්‍ර වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. அந்த உபத்திரவத்தின் நிமித்தமாக பயந்திருக்கலாம். එම නිසා අපි බය වෙලා ඉන්න පුළුවන්. அந்த பயத்தின் நிமித்தமாக சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கலாம். එම නිසා අපිට සමාදානයක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්. இந்த காலையிலே நல்ல செய்தி என்ன? මේ දැසනේ ආපත්තු පණිවිඩේ නම් தேவன் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. இயேசு பேசுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. உங்களுக்கு சமாதானம் என்பதா. උඹලාට සමාදානය වේවා. என் அருமையானவர்களே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි சந்தேகத்தோடு இருக்கிற பொழுது සැකේ පිට අපි ජීවත් වෙනකොට சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார். සමාදානය කියලා කියනවා. பயத்தோடு இருப்பவர்களை பார்த்து බයෙන් සිටිනව පුද්ගලයන් உங்களுக்கு බලලා சமாதானம் என்று கூறுகிறார். උඹලාට සමාදානය කියලා කියනවා. மூன்றாவது பார்க்கிறோம், තුන්වෙනිව බලන්න இப்பொழுது පුළුවන්. சீசரிடத்தில் அவர் பேசுகிறார். දැන් ගෝලයන්ට කතා කරන එක බලන්න පුළුවන්. பேசி என்ன சொல்கிறார் என்று කතා கேட்டால் කරලා මොනවද කියන්නේ? தன்னுடைய ஊழியத்துக்கு அனுப்பதை காணுகிறோம். තමන්ගේ සේවාවලට පිටත් කරලා යවන இவ்வளவு එක බලන්න நாட்களாக පුළුවන්. கிறிஸ்து செய்த ஊழியத்தை මෙතනන් දුරක් දෙවියන් වහන්සේ කරපු சீசர்கள் සේවාවලට செய்யும்படி அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ගෝලයන් කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ ලෑස්ති කරනවා. யோவான் 20 அதிகாரத்திலே අපි යෝහන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 முதல் 23 வரை பார்ப்போமேயானால் 20 ඉඳලා 23 පදයේ වෙනකම් බලන්න පුළුවන්. இதை நான் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. මොනවද අපි බලන්නේ? பிதா என்னை அனுப்பியது போல පියාණන් වහන්සේ මාව කැඳවපු ආකාරයෙන් நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். මම නුඹලා පිටත් කරලා என் යවනවා. ஊழியத்தை செய்யுங்கள் என்பதாக. මාගේ සේවාව ගොස් කරන්න. என் சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இந்த காலையிலே தேவன் சொல்கிற வார்த்தை என்ன? මේ දැසන දෙවියන් වහන්සේ කියන වචනේ இயேசு නම් கிறிஸ்து கல்வாரியிலே மரித்தார், යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වුණා. இரத்தம் சிந்தினார், ඒ ලේ වැගරුවා. அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், තැන්පත් කරා කියලා බලන්න உயிர்த்தெழுந்தார். පුළුවන්. නැවත නැගිට්ටා. எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ඔබටත් මටත්. அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? එතුමන් කියනව පණිවිඩේ. அவருடைய காரியத்தை செய்யும்படியாக சொல்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் ඔබ කවුරු වෙන්න පුළුවන්? ஒரு விசுவாசியா இருக்கலாம், ඇදහිල්ලෙක් ඉන්න පුළුවන්. ஊழியக்காரனா இருக்கலாம், සේවයක් කරන ஒரு කෙනෙක් போதகனா වෙන්න පුළුවන්. இருக்கலாம். ඔබ සේවයක් කරන நாம் කෙනෙක් වෙන්න எல்லாரும் පුළුවන්. சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අපි සියල්ලක්ම දෙවියන් වහන්සේ පණිවිඩ බෙදා අරින්නන් இந்த වෙන්න ඕනේ. காலையில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? දැසන මොනවද කියන්නේ? அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊதினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. සුදාත්මයන් වහන්සේ පිටත් කළා යවුවා කියලා அதன் බලන්න அர்த்தம் என்ன? පුළුවන්. ඒකේ අර්ථය නම් ஊழியம் செய்வதற்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். සේවාවන් කරන්න ආධිපත්‍යකම දෙනවා. எனவே இந்த காலையிலே தேவன் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். මිනිසා මේ දැසන ආධිපත්‍යකම දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා. இயேசுவை குறித்து பேசுவதற்காக, යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න. இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்துவதற்காக යේසුස් වහන්සේගේ නාමය උසස් කරන්න. இந்த காலையிலே நம்முடைய தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். මේ දැසන ඔබට කැඳවීම දෙනවා. எனவே உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்வதை එම காணுகிறோம். නිසා නුඹලාට සමාදාන වේවා කියලා நீங்கள் කියනවා. பயத்தோடு இருக்கலாம், උඹලා බය වෙලා ඉන්න පුළුවන්. சந்தேகத்தோடு இருக்கலாம், සැකේ පිට ඉන්න පුළුවන්. எப்படி இயேசுவை குறித்து பேச போறேன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். මම කොහොමද යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න කියලා හිතන්න ஆனால் පුළුවන්. ஒன்றை மறந்து விட வேண்டாம், නමුත් එක දෙයක් අමතක කරන්න එපා. இயேசு உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබලා සමග உங்களுக்கு ඉන්නවා. சமாதானம் என்று சொல்கிறார். ඔබලාට සමාදාන වේවා කියලා කියනවා. மூன்றாவது காரியத்தை பார்க்க போறோம். අපි තුන්වෙනි කාරණාව බලන්න அவர் පුළුවන්. பேசிய வார்த்தைகளில் ஒரு வார்த்தை, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වචන කීපයක්. பயப்படாமல் நான் உயிர்த்தெழுந்ததை அறிவியுங்கள். බය නොවී මම මලවුන්ගේ නැගිට්ටා වූ එක ප්‍රකාශ කරන්න. மத்தேயு 28 அதிகாரம் 10 வசனம். මතේ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි இந்த පදේ. செய்தி மிகவும் முக்கியமான මේ செய்தி. පණිවිඩය ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක්. இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා. மத்தேயு 28 அதிகாரம் 7 வசனத்தில் இதை காணுகிறோம். අපි මතේ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ බලන්න පුළුවන්. 9 வசனத்தை பார்க்க பொழுது 9 වෙනි පදේ බලනකොට இயேசு அவர்களை பார்த்து வாழ்க என்று சொல்கிறார். යේසුස් වහන්සේ එයාලට බලලා කියනවා ආශිර්වාදවන්ත වෙන්න ඕනේ. என் அன்பு சகோதரிகளே சகோதரிகளே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි இது எதை காட்டுகிறது தெரியுமா? මේ දේ මොනවද පෙන්වුම් කරන්නේ? உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாழ்க என்று சொல்கிறார். නුඹලාට ආශිර්වාද වේවා. அந்த வாழ்க என்று சொல்வதன் காரணம் என்ன? ඒකේ අර්ථය නම්
அவர் அவரிடத்திலே ஒரு முக்கியமான காரியத்தை பேசுகிறார். එතුමන් වැදගත්තු පණිවිඩයක් බෙදාරිනවා. ஆசீர்வதிப்பதை காணுகிறோம். ආශිර්වාද කරන එක බලන්න පුළුවන්. நீங்கள் போய் மற்ற ஜனங்களுக்கு இதை அறிவிங்கள் என்று சொல்கிறார். නුඹලා ගොස් අන්න ජනතාවට මේකට පවසන්න. இயேசு மரணத்திலே உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை அறிவியுங்கள். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට එක පවසන්න. ஆதி சபையை பார்ப்போமே ஆனால் අපි මුල් සභාවල් බලන්න පුළුවන්. உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அவர்கள் உறுதியாக சாட்சி கொடுத்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගිටීම ඉතාමත් එඩිතරව ප්‍රකාශ කරා කියලා. பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள். එඩිතරව சாட்சி දුන්නා කියලා. இன்றைக்கு அநேகருக்கு நினைப்பதுண்டு, අද බොහෝ දෙනෙක් සිතන්න පුළුවන්. இந்த அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் சாட்சி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன? මේ ක්‍රියාපොතේ සාක්ෂි කියන්නේ ඒකේ අර්ථය නම් பலவிதமான உதாரணங்களை கொடுப்பார்கள். නොයෙකුත් උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. ஆனால் அதன் அர்த்தம் என்னவென்று கேட்டால், නමුත් මේකේ අර්ථය නම් இயேசு கிறிஸ்து மருத்துவரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததை கண்களினாலே கண்டவர்கள் கொடுத்த சாட்சியாக இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටීම ඒ දෑසින් දැකපුව කට්ටියට දුන්නා වූ කරනවා. அப்போஸ்தலர் 4:34 අපි ක්‍රියාපොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදේ 33 වෙනි පදේ 2:32 අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 වෙනි පදේ 3:15 ඒ වගේම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 15 වෙනි වසனம். පදේ ඒ වගේම 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදේ 5:30 ඒ වගේම 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 10 වෙනි அதிகாரம் පදේ 40 வசனம் ඒ වගේම 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදේ 13 அதிகாரம் 30 வசனம். ඒ වගේම 13 වෙනි இந்த පරිච්ඡේදයේ வசனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறது? මේ වචන මොනවද කියන්නේ இயேசு மருத்துவரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று ஆதி சபை உறுதியாக பலமாக பயம் இல்லாமல் சாட்சி கொடுத்தது. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට බව එඩිතරව ප්‍රකාශ කරා කියලා බලන්න எனவே පුළුවන්. இயேசு சொல்கிறார், இதை போய் எல்லாருக்கும் அறிவிங்கள் என்பதாக. එම නිසා යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ උඹලා ගොස් මේ දේ පවසන්න. இரண்டாவது பார்க்கிறோம், දෙවනුව බලන්න පුළුවන්. நம்முடைய சபையின் கடமை என்னவா இருக்கிறது? අපගේ සභාවල් වල වගකීම නම් Evangelism is one of the unceasing activities of the church. Evangelism என்று சொல்வது, சுவிசேஷம் என்று சொல்வது கால வரையற்ற ஒரு ஊழியமாக இருக்கிறது சபைக்கு. අපිට බලන්න පුළුවන් සුභාරංචි පැවසීම ඒක මේ වාත ඒ කියන්නේ කාල වකවානුවක් දාගෙන අපි පවසන්නේ එකක් නෙවෙයි. அதிலே ஒரு எல்லை குறிப்பிட முடியாது. ඒකට අපිට කාල වකවානුවක් දාගන්න இயேசு බෑ. மீண்டும் வருவரை வந்த பிறகும் கூட அது பிரசங்கிக்கப்படும். යේසුස් වහන්සේ නැවත පැමිණෙනට පස්සෙත් ඒක ඒ දේ පවසන්න ඕනේ. எனவே சபையுடைய கடமை என்னவா இருக்கிறது? එම නිසා සභාවල් වල වගකීම නම් இயேசு சீசர்களை அழைக்கிற பொழுது යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට කැඳවීම දෙනවා. வருத்தப்பட்டு பாரசுமக்கள் இடத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்கிறார். බර උසුලන්නව සියල්ලක් මා කෙරේ පැමිණේවා. ஜனங்களும் வருகிறார்கள். ජනතාවන් එනවා. அப்பொழுது இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறார். එවිට තව වචනයක් කියනවා. 28ஆம் அதிகாரம் மத்தேயு நற்செய்திகளை பார்ப்போமானால் අපි මතේ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19-20 வசனத்தை பார்க்க பொழுது 19-20 බලන්න පුළුවන්. நீங்கள் போங்கள் என்று சொல்கிறார். නුඹලා යන්න வாங்கள் என்று சொல்லி தேவன் போங்கள் என்று சொல்வதை காணுகிறோம். පැමිණෙන්න කියනව දෙවියන් වහන්සේ යන්න කියලා කියනවා. எங்கே போக வேண்டும்? කොහෙටද යන්න ඕනේ? எல்லா இடங்களுக்கும் செல்லுங்கள். සෑම තැනටම යන්න. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுங்கள். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට බව ප්‍රකාශ இதை කරන්න. அறிவிப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. මේක ප්‍රකාශ කරන එක අපගේ වගකීමයි. என் சகோதரனே சகோதரி, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි. இன்றைக்கு சபைகள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள்? අද සභාවල වල මොනවද இருக்கிற කරන්නේ? ஜனங்கள் போதும் என்று ඉන්නව ජනතාව ඇති. அவர்களை இயேசுவின் வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். එයාලා යේසුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම උදෙසා අපි ලෑස්ති ஆனால் කරමු. இயேசு என்ன சொல்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? இடைவிடாமல் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். නොකොඩවාම සුභාරංචිය පවසන්න. சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? සුභාරංචි කියන්නේ මොකද්ද? இயேசு உங்களுடைய பாவங்களுக்காக எங்களுடைய பாவங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி கல்வாரியிலே மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ පව් දෙසා මාගේ පව් දෙසා ක්‍රුසිපත් වුණා. அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ තැන්පත් වුණා. மூன்றாம் நாள் உயிர் தெளிந்தார். තුන්වෙනි දවසේ මලවුන්ගේ இதுதான் නැගිට්ටා. சுவிசேஷமாக இருக்கிறது. මේ දේයයි සුභාරංචිය. இதை அறிவிக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். මේ දේ පවසන්න අපි වගකීම තියෙනවා. எனவே நாங்கள் ஆயத்தமாக இருப்போம். එම නිසා අපි ලෑස්ති වෙමු. என் சகோதரர்களே சகோதரிகளே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි சுவிசேஷம் கடைசி வரையிலே சகல மக்களுக்கும் பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும். සුභාරංචිය අන්තිම දක්වාම අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. மார்க்கு 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், අපි මාක් පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ. மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். ඒ වගේ මතෙව් පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ. இதை வாசித்து பார்ப்போமானால் මේ දේවල් අපි කියන්න පුළුවන්. தெளிவாக காணலாம். තාමත් පැහැදිලි. சுவிசேஷம் கடைசி வரையிலே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். සුභාරංචිය අන්තිම දක්වාම අපි ප්‍රකාශ කරන්න எனவே ඕනේ. நம்முடைய சபையின் பொறுப்பு என்னவா එම இருக்கிறது? නිසා අපි සභාව වගකීම නම් விசுவாசிகளின் பொறுப்பு என்னவா இருக்கிறது? ඇදහිලිවන්තයන්ගේ වගකීම නම් இயேசு மரணத்திலே உயிர்த்தெழுந்த பொழுது பேசினார். යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිටලා ප්‍රකාශ කරා. பயப்படாமல் என் உயிர்த்தெழுதலை அறிவியுங்கள் என்பதாக. බය නොවී නුඹලා ගොස් ප්‍රකාශ කරන්න. எனவே நீங்களும் நாங்களும் அந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து එම නිසා ඔබත් මමත් ඒ හඬට සවන් දීලා அதை செய்ய ஆயத்தமாவோம். ඒ දේ කරන්න අපි ලෑස්ති වෙමු. பிரசங்கிப்பவர்கள் இல்லாவிட்டால் எப்படி ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள்? දේශනාකාරයන් නැතුව කොහොමද ගැලවීමට එන්නේ? நீங்களும் நானும் போய் வெளியிலே பேசுகிற பொழுது ඔබලත් මමත් ගිහිල්ලා කතා කරන විට தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරනවා.
எனவே 3 காரியங்களை பார்த்தோம். එම නිසා අපි කාරණාවල් 3ක් බැලුවා. முதலாவது இயேசு பேசிய வார்த்தைகள் என்ன? පළවෙනිම යේසුස් වහන්සේ කතා කරපු දේවල්. ஏன் அழுகிறாய்? ඇයි නුඹ අඬන්නේ? யாரை நீ தேடுகிறாய்? කාවද නුඹ සොයන්නේ? அதே கேள்வி உங்களிடத்தில் என்று கேட்கிறார். ඒ ප්‍රශ්නේ මෙද විනාශය ඔබලා සමග இரண்டாவது අසනවා. சொல்லுகிறார், දෙවනුව අසනවා. உங்களுக்கு சமாதானம் என்பதாக. නුඹලාට සමාදානෙ වේවා. மூன்றாவது சொல்லுகிறார், තුන්වෙනුව කියනවා. பயப்படாமல் அறிவீங்கள் என்பதாக. බය නොවී නුඹලා ගොස් ප්‍රකාශ எனவே කරන්න. அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, එම නිසා මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි. இந்த காலை நேரத்திலே, මේ උදෑසන இந்த உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு தினத்திலே මේ මලවුන්ගේ නැගිටාව ඉරිදුන நாம் அனைவரும் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே வந்திருக்கிறோம். අපි සියල්ලක්ම දෙවිනාසයේ අභිමුඛයට அந்த පැමිණ உயிர்த்தெழுந்த සිටිනවා. வல்லமையானது ඒ මලවුන්ගේ නැගිටාව சகல ආලේපය காரியத்தையும் செய்வதா இருக்கிறது. සියලු දෙයක්ම නිම කරනවා. எனவே எங்கள் கண்களை மூடி ஜெபிக்க එම போறோம். නිසා අපි දැස් පියාගෙන අපි ආත්මය யார் කරමු. கண்ணீரோடு வேதனையோடு அழுது கொண்டிருக்கிறீங்க? කාවද කඳුලෙන් ඔබ සිටින්නේ? உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், ඔබ දෙස බලලා දෙවිනාසය අසනවා. ஏன் அழுகிறாய்? ඇයි නුඹ අඬන්නේ? யாரை தேடுகிறாய்? කාවද නුඹ සොයන්නේ? என் சகோதரனே சகோதரியே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි. உன் எதிர்பார்ப்பெல்லாம் எழுந்து போயிருக்கிற நேரத்திலே ඔබගේ බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම உனக்கு කැඩිලා இருக்கிற බිඳිලා. ஒரே ஒருவர் யார் தெரியுமா? ඔබට සිටිනා එකම පුද්ගලයා அவர் කවුද? இயேசுவாக இருக்கிறார். ඒ යේසුස් වහන්සේ. அவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாக එතුමන් දෙස வேண்டுகிறார். බලන්න පිණිස කියනවා. உன் அழுகையை ஒருவருமே காணவில்லை, උඹගේ කඳුල කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. ஆனாலும் இயேசு காண்பவராயிருக்கிறார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ දකින්නවා කියලා அவரை බලන්න நோக்கி පුළුවන්. பாருங்க. යේසුස් වහන්සේ කරේ බලමු. கண்ணீரோடு வந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தவர் ඒ කඳුලෙන් පැමිණනා වූ කට්ටියට නිදහස දුන්නා இன்னைக்கு உங்களையும் விடுதலை கொடுப்பவராயிருக்கிறார். අද ඔබටත් නිදහස දෙනවා. இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், දෙවනුව කියනවා. உங்களுக்கு சமாதானம் என்பதாக. උඹලාට සමාදානෙ වේවා. அந்த சமாதானம் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்வீர்களே ஆனால் ඒ සමාදානෙ නැතුව ඔයාලා ජීවත් இந்த වෙනවා. காலையில் இந்த சமாதானத்தை அவர் கொடுப்பவராயிருக்கிறார். දැසන ඔයාලට සමාදානෙ அவர் දෙනවා. சமாதானத்தின் பிரபுவாயிருக்கிறார். විනාශ සමාදානෙ ලබා දෙනවා. மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்கிற காரியம் தான், තුන්වෙනුව බලන්න පුළුවන්. பயப்படாமல் அவரை குறித்து பேசுங்கள். බය නැතුව අපි යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා இந்த කරන්න. காலையில் அவருடைய பாதத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். මේ දැසන දිවනාසේ පාමුලට நாங்கள் ඇවිල්ලා ஜெபம் செய்வோம். ප්‍රාර්ථනා කරමු. சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்திலே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். සර්ව බලධාරී වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යාඥා நீர் කරනවා. கல்வாரி சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தினீர், ஆண்டவரே ஜீவனை கொடுத்தீர். ස්වාමීනි කුරුසිපත්වල ලේ වැගුරමින් ස්වාමීනි ඔබ අපේ උදෙසා ජීවනය எங்கள் දුන්නා. பாவங்களுக்காக, அக்கிரமங்களுக்காக, அநியாயங்களுக்காக நீர் ஜீவனை கொடுத்தீர். අපගේ පාපය උදෙසා ස්වාමීනි ඔබගේ ජීවනය දුන්නා. உம்மை அடக்கம் செய்தார்கள், ஆனாலும் 3ஆம் நாளிலே நீர் உயிர் தெளிந்தீர். ඔබ ස්වාමීනි මරණයෙන් තැන්පත් කරා. ඔබ නමුත් මලවුන්ගෙන් නැගිට්ටා இந்த ස්වාමීනි. உயிர் தெளிந்த வல்லமையோடு கூட எங்களோடு இருக்கிறபடியால் நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். මලවුන්ගෙන් නැගිටලා ස්වාමීනි ජීවමානව අප මැදේ සිටින නිසා இந்த ස්තුතියි. காலையிலே அந்த உயிர் தெளிந்த வல்லமை எங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்வதாக, ඒ මලවුන්ගෙන් නැගිටව ආලේපය අප මැදේ පැමිණ නිසා ස්තුතියි. இயேசுவின் நாமத்திலே கிரியை செய்வதாக. යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් ස්වාමීනි ක්‍රියා කරන්න. ஆண்டவர் இந்த ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறீர், ස්වාමීනි ජනතාව දෙස බලලා අසනවා. ஏன் அழுகிறாய் என்பதாக. ඇයි නුඹලා අඬන්නේ? ஏன் அழுகிறாய் என்பதாக. ඇයි නුඹලා අඬන්නේ? எனவே இந்த காலையில் நான் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். එම නිසා ස්වාමීනි අපි යාඥා ஏன் කරනවා. அழுகிறாய் என்று நீர் கேட்டபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். ඇයි නුඹලා අඬන්නේ කියලා ස්වාමීනි අසූ නිසා யாரை ස්තුතියි. தேடுகிறாய் என்று பேசுகிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். කාවද සොයන්නේ කියලා අසූ නිසා ஆண்டவரே, ස්තුතියි. வேதனையின் நிமித்தம், ස්වාමීනි වේදනාකාරී තත්ත්වයෙන් பிள்ளைகளுடைய வேதனையின் நிமித்தம், දරුවන්ගේ වේදනාකාරී තත්ත්වයෙන් நோயின் நிமித்தமாக, ස්වාමීනි ලෙඩ රෝග වෙලා ඉන්න පුළුවන්. இன்னும் அதிசயங்கள் நடக்காதபடியினாலே තාමත් තාස්කමක් සිද්ධ වුණේ அநேகர் නැහැ. அழுது கொண்டிருப்பதை காணுகிறோம். බොහෝ දෙනෙක් හඬන එක බලන්න அவர்கள் පුළුවන්. கண்ணீரை நீர் காண்கிறீர். ස්වාමීනි කඳුල දකින්න නිසා இந்த ස්තුතියි. உயிர் தெளிந்த ஞாயிறு காலையிலே நல்ல செய்தியானது. මේ අලුන්ගේ නැගිටව ඉරිදුන ස්වාමීනි இந்த යාපත් உலகத்தை පණිවිඩය. படைத்த தேவனாகிய நீர் මේ ලෝකේ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ எங்களை பார்த்து பேசுகிறீர். අප දෙස බලලා කතා எங்கள் කරනවා. அருகிலே நிற்கிறீர். අප ළඟින් සිටගත්තා. ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்கிறீர். ඇයි නුඹ අඬන්නේ කියලා யாரை අසනවා. தேடுகிறாய் என்று கேட்கிறீர். කාවද නුඹ සොයන්නේ කියලා உம்முடைய අසනවා. கரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ඔබගේ දෑතට අපි යටත් වෙනවා ஆண்டவரே, ස්වාමීනි. பயத்தினாலே எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை, ස්වාමීනි බයෙන් අපිට සමාදානයක් නැහැ. சந்தேகத்தினாலே எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை, සැකේ නිමිත්තෙන් අපිට සමාදානයක් உம்முடைய නැහැ. ஊழியம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை. ඔබගේ සේවාවන් කරන්න අපිට සමාදානයක් இதோ නැහැ. உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்கிறீர். මෙන්න නුඹලාට සමාදානෙ වේවා அந்த කියලා சமாதானத்தை කියනවා. கொடுக்கிறபடியால் நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். සමාදානෙ දෙන නිසා ස්තුතියි. பயப்படாமல் என்னை குறித்து பேசுங்கள் என்று சொல்கிறீர். බය නොවී නුඹලා මා ගැන කතා කරන්න நீர் කියන உயிர் ස්තුතියි. தெளிந்ததை குறித்து பேசும்படியாக சொல்கிறீர். මාගේ නැගිටීම කතා කරන නිසා இந்த ස්තුතියි. காலையிலே ஆண்டவரே, මේ උදෑසන எங்களை ස්වාමීනි பார்த்து வாழ்க என்று சொல்கிறீர். අප දෙස බලලා ආශිර්වාදවන්ත වෙනවා உமக்கு කියලා நன்றி කියන නිසා செலுத்துகிறோம். අපි ස්තුතිවන්ත நீர் වෙනවා. உயிர் தெளிந்தீர் சுவாமி. ඔබ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා அந்த ස්වාමීනි. செய்தியை பகிர்ந்தளிக்கும்படியாக ඒ පණිවිඩය අපි බෙදාරින්න சபையாரை පිණිස ஆயத்தப்படுத்துங்க. අපි සභාව ලෑස්ති කරන්න எல்லோரும் ස්වාමීනි. எழுதி பிரசங்கிப்பார்களாக. සියල්ලක්ම නැගිට ස්වාමීනි எல்லோரும் இயேசுவை ගවලේවා. குறித்து பேசுவார்களாக. සියල්ලක්ම නැගිට කතා சகல කරන්න மகிமைகளுக்கு உமக்கு செலுத்துகிறோம். සියලු ගෞරවයද මහිමේද ඔබටම පුද பொறுப்பெடும் කරනවා. வல்லிடத்திலும் ஆசீர்வதித்தருளும். භාරගත මැනව ස්වාමීනි. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා ආමෙන්. පියාණන්. ආමෙන්. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். සියල්ලක්ම එකතු වෙලා කියමු. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த செயல்பாடுகளை மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூடவே இருப்பதாக. පිය උදවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයද, ශිදාත්මන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද අප සියලු දෙනා සමග වේවා. ආමෙන්.
இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் ஜெயித்தெழுந்தார். යේසුස් වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිට්ටා ජයගත්තා. இந்த நாளை மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் මේ கொண்டாடுவோம். දවසත් තාමත් ප්‍රීතියෙන් අපි සමරමු. அவர் உயிர்த்தெழுந்தபடினாலே இன்று நாம் அனைவரும் ஜீவித்து இருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ මලුන්ගේ නැගිට පිණිස අපි ජීවත් වෙනවා. என் அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, මාගේ ප්‍රේමවන්තයනි. இன்று வரை நீங்கள் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கலாம். අද දක්වා ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැද්ද? உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. ඔබට යාපත්තු පණිවිඩයක් உங்கள் තියෙනවා. பாவங்களை மன்னிப்பவர் ஒரே ஒருவர் மாத்திரமே. ඔබගේ පව් වලට කමා කරන එක්කෙනෙක් உங்கள் විතරයි. அக்கிரமங்களை மன்னிப்பவர் ஒருவர் மாத்திரமே. ඔබගේ ඒ පාපයට සමා දෙන්නේ එක්කනයි. அவர் இயேசுவாக இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පමණයි. இயேசுவை நோக்கி வாருங்கள். යේසුස් වහන්සේ කෙරේ එන්න. தன்னுடைய அன்பு கரத்தை நீட்டி உங்களை அழைக்கிறார். තමන්ගේ ඒ දයාබර දෑතින් කැඳ වෙනවා. உங்கள் பாவங்களை மன்னித்து தம்முடைய பிள்ளைகளாக உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ඔබගේ පව් කමා කරලා දරුවන් ඇටියට පිළිගන්නවා. இந்த உலகத்திலே கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன? මේ ලෝකයේදී අපිට ලැබෙනා ආශිර්වාදය මොකක්ද? இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා இந்த முழு உலகத்தையும் நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் මේ මුළු ලෝකෙම අපිට අඹ කරගන්න පුළුවන්. உன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்திக் கொண்டால் அதற்கு ஈடாக என்ன செய்ய போகிறாய்? නමුත් නුඹගේ ජීවිතයට හානියක් වුණත් මොනවද කරන්නේ? உங்கள் பாவங்களை மன்னித்து விடுதலை செய்து නුඹලාගේ පව් වලට කමා දීලා නිදහස් தம் කරලා பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்காக තමන්ගේ දරුවන් ඇටියට පිළිගන්න. இன்று உங்களை அழைக்கிறார். අද ඔබලාට කැඳවීම දෙනවා. எனவே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே, ඒ නිසා මේ පණිවිඩ අසන්නව මගේ நீங்கள் ප්‍රේමවන්තයනි. எங்கே இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் ඔබ කොයි ස්ථානයේද ඉඳලා අන්නේ? இயேசு உங்களோடு பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ සමග කතා ஏன் කරනවා. அழுகிறாய்? யாரை தேடுகிறாய்? ඇයි නුඹ අඬන්නේ? කාවද සොයන්නේ? உனக்கு சமாதானம் என்பதா? නුඹට සමාදානෙ වේවා நீ කියලා කියනවා. பயப்படாத என்பதாய் சொல்கிறார். ඔබ බය නොවී ඉන්න. எனவே அவரை நோக்கி ඒ பாருங்கள். නිසා යේසුස් වහන්සේ කෙරේ இந்த බලමු. 3 சம்பவங்களில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේ කාරණා තුනේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. இயேசு அருகிலே இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ළඟින්ම සිටගත්තා. இயேசு அருகிலே இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ළඟින්ම இன்று සිටියා. உங்களோடு இருக்கிறார், உங்கள் அருகிலே இருக்கிறார். අද නුඹලා සමග සිටිනවා, උඹලා ළඟින්ම அவர் සිටිනවා. சொல்லுகிற காரியம், එයා කියන වූ කතාවක්. யாரை தேடுகிறாய்? කාවද නුඹ සොයන්නේ? நான் உன் அருகில் இருக்கிறேன் මම என்பதா? නුඹ ළඟින්ම සිටිනවා. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක. மீண்டுமாக அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களை சந்திக்க வாஞ்சிக்கிறோம். නැවතත් අපි ඊළඟ ඉරිදුනේ අපිට බෑ දකින්න තාමත් ප්‍රීතිය. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. විනාශය ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක. ආමෙන්. ආමෙන්.